саломи саршор аз меҳру муҳаббату вафодорӣ нисоратон роғибони оинаи пурҷилӯи сафина барномаи навбати нақшро бо намоишномаи мазҳакавӣ баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё аз театри давлатӣ академии драмавӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ оғоз мебахшем. дар намоишномаи мазкур ҳунарпешаҳои зиёде нақшофарӣ карданд, аммо мо хостем қаҳрамони асосии ин намоишномаро дар барномаи худ интихоб кунем ва ин лаҳза суҳбаторои мо ҳастанд ҳунарпешаи дӯстдоштании театр ва синамо, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Асалбек Назриев. Салом, рӯзгоратон пур аз файзу сахо бошад. Ташаккур, ташаккур. чеҳра ва ҳунари нотакроратон барои ҳар як тамошобин ва мухлисонатон ошност. албатта дар чандин филмҳо ва намоишномаҳои баландмазмун аз рӯи образи мухталиф ҳунарнамоӣ кардаед. аммо имрӯз дар барномаи худ хостем атрофи нақшатон дар намоишномаи баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё суҳбат ороем. то куҷо ин нақш бароятон писанд ва таъсирбахш буд? аввалан ман изҳор миннатдорӣ барои он мекунам ки ба ин ҷо омадед, аз мо пурсон шудед, дар бораи намоиши мо барнома омода мекунед ва баъдан ман мехоҳам ки ба тамошогарон саломи гармҷӯшони худамон расонам. мо бе шумо ҳеҷим, шумо ҳастед ки мо вуҷуд дорем. ва доир ба ин саволатон ман гуфтаниам ки ҳунарманди ва асосан ҳақ надорад ки аз ягон нақш хоҳ хурд бошад хоҳ бузург дасткашӣ кунад, яъне розӣ набошад ки ман масалан мехоҳам ё нахоҳам. касби мо маҷбурем ки бояд кадом нақше ки ба ӯҳдаи мо гузошта шудааст мо бояд бозӣ кунем. ва хушбахтона дар ин намоиш ки хеле дилкашу ҷаззоб аст, ба ман аввал нақши дигар дода шуда буд. баъди якчанд машқҳое ки рӯи миз буд машқ кардем, коргардонҳо хостанд ки не, ман бояд ин нақше ки ҳозир ман бозӣ мекунам ҳамина вай кардам. ман розӣ шудам ва то ҳозира ман бозӣ карда истодам. агар ба умқи ҳамин мавзӯъ дурусттар ғута занед, чунон дарду чунон нозикиҳои зиндагии моро рӯи об мебароранд ки одам ҳам вақте ки мо намоиш медиҳем бисёр тамошогарон мегӯянд ки мо ҳам гирья кардем ҳам хандидем ва мо баъди ин гапҳо мо ҳис мекунем ки мо рисолати худамонро иҷро карда истодем. ту чӣ гуфтӣ? ҳаллату якбора карсидем чӣ? гуфтам ту падоҳ ҷанозаи ман. асари саҳнавӣ баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё ба қалами як нависандаи тоҷиктабори Ӯзбекистон, яъне аз Бойсун, Хурсанд Холиқов тааллуқ дорад. ин асар дар бораи одоби фарзандон, хабаргирии падару модар ва меҳру муҳаббати фарзандон нисбат ба падару модар ҳикоя мекунад. ин намоишнома қисса мекунад дар рӯзгори як оила, як хонадон. марди пиронсоле ки рафиқи наздикаш аз дунё мегузарад ва фарзанди аз ҳама асосияш, яъне ки як фарзанд, як писар дошт дар оила. дар мусофират ки қарор дошт, ба мурдаи, яъне ки рӯзи ҷанозаи падари худ омода наметавонад ва аз ин рафиқаш ки ба ҷаноза рафта буд дида хулоса мекунад, яъне ки ба фикр меравад ки оё ман ба мисли ин, яъне ки рӯзе мешавад ки аз дунё мегузарам, фарзандонам ба қадри ман мерасида бошанд ё ин ки не гуфта дар оила бо ҳамсараш ба ҳамин маслиҳат меоянд ки мо коре мекунем ки яъне ки исбот кунем. чаро шумо дар ин намоишнома аз меҳру муҳаббати фарзандону наздикон шубҳа доред ва аз оғоз то интиҳои намоишнома чӣ гуна самимӣ будани онҳоро месанҷед? ин мавзӯест ки хоси мардуми шарқ аст
مردم شرق از مردم اروپا در اون فرق دارن که وقتی که کودک کلان کردن به امید کلان میکنن که در پیری دستگیرشان شود، مددگارشان شود، در زیر سایه دستشان اینا دور پیری رانند. رسالت پدر و مادر فرزند در همین است که فرزندا باید پدر و مادر خبر گیرند و واقعا یک حادثه شد که تکان دادی قهرمان مرا برای این مثلا اونتور اگر گوییم. این یک جوره رفیقی بسیار دوست داشتنی داشت، همکارش استا در دهه دیگر وفات میکند. این میرود برای گور کردن وی و میبیند که یگانه فرزندی که داشت نآمد، به جنازه پدرش نآمد. این علم کرد 5 کودک دارد و فکر میکند که اگر من مرم مبادا یگان کاری میشد که من وفات کنم، کودکای من میبیان یا نمیبیان. پسر استا حامد به جنازه پدرش نآمد، عوض علم میکند. من هم 3 پسر دارم، آنها رو کلان کردم، خاناندم، آدم کناندم. و این چیز تکان داد، فرستاد جورش رفیقش استفاده برد، فرستاد برقیه که بیاین گویا که این وفات کرده است. هرچند همسرتان در این نمایشنامه از پیشنهاد شما راضی نیست، اما شما در سخن و عقیده خود ایستادگری میکنید. اگر پوشیده نباشد اسدبیگ نظری در زندگی ریالی نیز همین گونه است؟ نه چندان. من مثلا شاید از گپ عائله هم نمی برآمدم، لیکن در اینجا همین خیلی شده است که من باید وای گپ عائله رد کنم و این اگر دین بحث و مناظره شد که اگر حاضر مثلا در سر ما همین خیلی کار بیاید ما به همین کار میرویم یا نه، و اگر آدم چقدرتر فکر کند رفتنش ممکن. آدم بسیار واقعه هستند که به جنازه پدر و مادر نمیرسند، نمیتوانند، شرایط نمیشود، در جای دورند. این خیلی گپا بسیار میشن، لیکن کوشش میکنن که یک کاری کنن که یا خودشون رسانند یا با یگان واسطه، با یگان چیز همین کم و کاستی دور کنند. و موضوع خیلی به گمان من موضوع خیلی عالی جناب است. در داخل موضوعچه هایی هستند که در خور زندگی امروزه ما هستند. کار انشه تو خودانه خانه و حوله رو آماده کن. میمان نباید بیمون بسرم بیزم نکن. تو اما جون سعی بدبخت و پشت رفته و هر کنیسرم هر کنیسرم باشه شد تیبا هست برگه بیدر رسمی سهر بر وقت برخی رو میفرستانی رو زود به نزد من میایی. تو خالدانه در میمانخانه برایم جایگاه آماده نموده، دو لوله باریش رو میمانی و از بالاشون سانی سفید میپوشانی. در را قلف میکنی تا جمع شدن فرزندانم هیچ کس را با آنجا در آمدن نمیمانی. تمام دیه را خبر کن. من باشم من در تگهمی کت یعنی نمیشود. سرخانه چی خیلی؟ انا در آن کنجک پنهان میشوم. خالدانه اگر با یگان کس یک دهان گپ زنی با بهانه کار و با بهانه زندگی از احوال پدر و مادر دیر خبر میگیرند. موی سفید بعد از آن که یک رفیقش میگذرد و میبیند که فرزند یگانه‌اش که در امریکا کار و زندگی میکرد با جنازه‌اش رسیده آمدن نمیتواند و خود میگوید که مثلا با یک پسر داشت، پسرش در امریکا بود، شاید آمدن نتوانست. اگر پسران من 3 نفرند و در همین جاند و کار میکنند و به جنازه من ناید، این مردم چی میگوید؟ مثلا اینقدر کاری که من کردم آنها رو خواندم و خوراندم و پوشاندم و اگر همین ها هم اینجا فکری موی سفیدانه نآیند، یعنی وای بر حال من میگویند و وای بر حال هم فرزندانه که و این نمایش هشدار میدهد به همه آن نفری که تماشا میکند و اصلا به فرزندان و
наздикон ки дар кадом соҳае ки кор накунӣ, дар кадом сатҳ зиндагӣ накунӣ, дар куҷое ки набошӣ, падару модар ҳамеша падару модар аст. дар худи асар ҳам муҳтавои намоишнома аз оғоз то анҷом ҳамин гуна навишта шудааст ва ё ягон эпизод ё ин ки лаҳзаи намоишнома аз ҷониби коргардон илова шудааст. баъзан тағйиротҳо будан, лекин масалан ҷузъӣ, тағйиротҳои ҷузъӣ будан ки зиндагии имрӯза масалан маҷбур мекунад. баъзе гапҳо масалан дохил карда шуд барои тавқияти воқеа, барои бозам вусъат додани ҷараёни кор дохил мешуд, лекин аслан он чизе ки муаллиф навиштааст айнан ҳамон хел. инҳоро ба ҳавли авазака бар, гӯсфандҳоро дар ҳамон ҷо кушта дегмо. бӯстонҷон омадӣ бачем. бандагӣ чикор мекунем дига. амак ҷон бародаронам омаданд. ту якум омадӣ бӯстонҷон, ғайрат кардӣ бачем, ғайрат кардӣ. очаҷон аз падар ҳам маҳрум шудем. оча о падарам сиҳату саломат буданд ку ба мо хабар надодед ки бемор шуданд. оча падарам пеш аз вафоташон чизе нагуфтанд. инҷо ҳамин чиз баръало ҳис карда мешавад ки бояд фарзандон пеш аз ҳама аз ҳоли падару модар, аз ҳоли хешовандон, аз ҳоли аҳли деҳа бохабар бошанд. ана ҳамин мавзӯи асосии асари баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё мебошад. ин мавзӯъ бисёр мавзӯи ҳозир аст ки аслан муносибати фарзандҳо ба падару модар ва мо ҳозир бисёр мешунавем, мебинем оилаҳое ки нисбати волидайни худ, нисбати падару модари худ бисёр беэҳтиром мекунанд ва хушбахтона Тоҷикистон гумон мекунам ҷое аст ки ҳоло ҳамин муносибати нисбати падару модар нигоҳ дошта шудааст, махсусан дар деҳот, дар ҷойҳое ки оилаҳо бисёр калон аст, фарзандои зиёд ҳастанд ва шукр мекунем ки ҳанӯз дар Тоҷикистон ин чизҳо гум нашудаанд. ҳарчанд намоишнома дар жанри мазҳака рӯи саҳна омадааст, вале талқингари меҳру муҳаббат асту аз қадру манзалати падар модар бозгӯ мекунад. ҳунарпешаи касбӣ Асалбек Назриев тавассути нақши худ тавонистааст ки ба тамошобин эҳсоси муҳаббат ва эҳтирому самимиятро нисбати волидайн нишон диҳад. порчаи навбатиро бо ҳам мебинем ва бо суҳбатро идома медиҳем. аз сӯзу нолаи фарзандону дӯстону наздикон дар ин намоишнома андӯҳгин ё ин ки дилтанг намешудед? не, ман масалан дилтанг намешудаму, лекин ҳунарманд бояд ҳамун корашро то ба дараҷае ки тавоноияш бояд иҷро кунад. ва ман вақте ки бисёр вақт мебаромадан аксарияти масалан шиносоён мегуфтанд ки ин қадар гирья кардид боз сара ба дар намедрояд охир аз аввал то охира масалан гирья. гуфтам охир маҷбурам, ҳунарам ин аст, ман ҳунари актёрия ба истифода мебарам, не ин ки аз сидқи дил масалан бояд гирья кунам ки то ба дараҷаи беморӣ расам. ва ин хеле чизҳо бисёр ҳастанд. дар ин намоиш ман ҳис мекунам ки аксарият худашонро дар табақи худашон ҳис мекунанд ва хеле хуб ҳам ҳунарнамоӣ мекунанд, чунки аз ҳар тараф кӯмаки рафиқон, аз ҳар тараф ёрии бачаҳо дӯст дошта вақте ки нақшатро бозӣ мекунӣ хеле хуб ҳам мебарояд. дар ҳақиқат танҳо оғӯши гарми муҳаббати фарзандон ва садоқату иттифоқу иттиҳоди онҳо метавонад падару модарро дар зиндагӣ хушҳол созад. нақшаи кашидаи падар низ дар ин намоишнома яъне ҳамагонро, наздикону пайвандонро ба ҳам овард. бале, охир аз як тараф агар бинед масалан зиндагӣ ҳанамин хел аст ки дар деҳот масалан нисбат ба шаҳр кор камтар аст. ҳама маҷбур мешаванд, ё барои хондан мераванд, ё кор кардан мераванд, ҷои дигар мераванд, шароит маҷбур мекунад. аз нигоҳи дигар агар нигоҳ кунӣ гӯё ки ин мусафид он қадар ҳақ нест.
لیکن وقتی که سن سال می رود موسفید می شوی، عائلت هم موسفید می شود، دیگر محتاج فرزندت می شوی، محتاج یک دست مددی می شوی. دست مدد فرزندایی که تو با عشق و با صمیمیت و با دلسوزی کلان کردی. نباشد چخیلی خودی قهرمان میگه که وقتی بیماریت یک کاسه آبت نتید، وقتی در گور خواباندنت یک کف خاک نپرتاید فرزندت، این فرزند به کی در کار؟ فرزند تنها به همین روزهای مدهش، روزهایی که کلفت مثلا از سرت میگذرد، روزهای سختی در کار فرزند است. محتوای اساسی نمایشنامه درباره به قدر همدیگر رسیدن در نظر داشته شده است و نقشه گرفته است و کارگردان هر یک نقشه که به هنرمند میدهد اساس باید که وظیفه میگذارد، باید هر یک نقش به خودش موافق باشد، به سین و سال موافق باشد، هم هر یک اون نازکی های نقشه که خودی اون هنرمند در روی صحنه می آفرد باید که به تماشابین رفته رسد. نقش‌آفرینی کردن در این نمایشنامه با هنرپیشه صاحب استعداد بانوی ناتکرار، هنرپیشه خلقی تاجیکستان سعادت عزیزова در این نمایشنامه تا کجا به شما نیرو میبخشید؟ ما با سعادت بانو در بسیار نمایش‌ها همکاری کرده ایم، با هم دیگر بازی کرده ایم و خیلی خوب اسم میکند. مثلا شریکش در صحنه با هم بازش بسیار خوب اسم میکند، اگر امکانیت شود یاردم میکند، اگر سوالش باشد جواب میخواهد از خودت. ای برادر خاک پایت توتیا، گر تو ما را دوست نداری بیا، اعتقادی ما و تو در زندگیست، بعد مردن خواه بیایی خواه نیا. من نقش همون خالدانه زن همون موی سفید رو اجرا میکنم. چنین میفهماند که بیایید برای سنجیدن فرزندهاش تلگرام قلبکی میفرستانند که گویا پدرشان گذشته است و خودش پنهان میشود و میبیند که چگونه فرزندها اشک میریزند، چگونه میسوزند، چگونه مناسبت دارند. و نقش من چون زن، چون مادری که البته گمان میکنم که همه مادرهای تاجیک، زنهای تاجیک، مادران ما، بیبیهای ما، خاله ما، عمه های ما که برای تنها برای عائله زندگی کردن، برای فرزند زندگی کردن، برای گپ شوهر قانون بود و همین خیلی زنهای دهاتی ما، زنهای تاجیکی ما چنین زندگی کردند. بودن حالت‌هایی که هنگام نقش‌آفری در صحنه مشوش خاطر می‌شدید و این ابراز شما رو به نهایت خسته می‌کرد؟ نه، من مثلا در این حس نکردم. با یک سبکی سر کردیم و با یک خوشرویی آرامی و با صلح و صفا روی صحنه برآمد. قریب اگر خطا نکنم قریب 60 مرتبه روی صحنه رفت. کدام لحظه نمایشنامه برای خود شما به نهایت پسند بود؟ اگر گویم که همش شاید شما باور نکنید، لیکن هستن لحظه هایی که من به مثلا تماشاگر تیزتر اونو قبول میکنه. مثلا اون گپی که من میگویم و میگه که این دختر از تحت دلش خالی کرد، نوحه کرد و من اونو میگم که البته اگر منم 5000 میگرفتم همین خیلی نوحه میکردم. یعنی این دخوره گپ دخوره 5000 گرفت است و اگر گریه نکند من میتونم زده گیریم از دستی وای، لیکن وای چنان گریه کرد که ارزنده همون 5000 شد. اول این باور نکرد و وقتی که گریه کرد و همه چیز از روی قانون سیناری خودش تا آخر برد، این مردک قایل شد. السلام علیکم. و علیکم السلام. خانه اوستا مولون همینی؟ همین دخترم همین. با من بوستان مولونویچ. بوستان مولون. بوستان مولون. السلام علیکم بوستان مولونویچ. این من مرسیا گو. شما آدم فرستاده بودید. شوریک. انا من آمدم. بسیار کاری خوب کرد خواهر. یک خدمت اکا جان من به خدمت تیار. تنها اول یک مسئله رو حل میکردید.
کار بسیار خوب میشد. کدام مثلا؟ حق خدمت. این طرفش فکر نکنید خواهر، من شما رو راضی میکنم. کجا من از روی انصاف کار میکنم. حسابی دوستان با پول جان میگویند مبادا شما با مرده آواره شوید و مرا از یاد برارید. چی؟ این موضوع بسیار موضوع حاضر است و گمان میکنم که در هر یک خاندان، در هر یک دهات، در هر یک ناحیه، در شهر این موضوع زمانوی است و باوری دارم که هر یک پدر و مادر اگر این نمایش ما رو بیند خودش رو، صحنه خودش و فرزندایش رو تصور میکند، میبیند، حس میکند. حالت‌هایی بودن که در صحنه بداهتا نقش آفرین میکردید؟ نه، مثلا این خیلی نیو اگر مبادا یک گپ یک شینگلی گپ اگر شود شاید شدگی است و میشودم و در آینده هم خواهد شد، لیکن عموما از زمان خط چارچوبه اثر باید هنرمند نبراید. پدر البته از نقشه کشیده خود پشیمان نمی‌گردد. یعنی در انتها اقرار می شود که فرزندان چقدر پدر رو دوست می‌دارند، احترام می‌کنند. همینطور نه؟ بله. اون چیزی که گفتید تو پشیمان نمی شود و پشیمان شد در مابین اثر الکی پشیمان شد که برای چی من این کار کردم. من نفهمیدم هنگامی که ناله فرزندان رو میشنود من نفهمیدم که اینا همه خیلند، اینا حقیقتا دلسوز بوده، اینا توانستن آمدن همه چیزی که از دستشان آمد اینا کار کردن و میگه که بیاید بس این کار کنیم، نه میگه تا آخر کن میبریم این چیزا و پشیمان شد، لیکن دیگر پشیمانی سود ندارد. در آخر فرزندها پشیمانند، میآیند، گریه میکنند، اشک میکنند، چگونه صمیمی بودن خود رو نشان میدهند و پدر بسیار قلبش میسوزد، دلش میسوزد که چگونه فرزندهای با وفای خودم رو من باور نمیکردم که اینا نسبت من و مادرش چگونه مهر دارند. چیکار کنیم؟ همه میگیم گذشت البته یک موضوع دوغیروز است و فکر میکنم این نمایشنامه برای تماشابین غذای معنوی بخشید، زیرا بسیار یک موضوع جالب است، بسیار یک موضوع تاثیر بخش است و شما نیز توسط هنرنمایی خود به تماشابین بار دیگر تاکید نمودید که رسالت هر یک فرزند این احترام پدر مادر است. تا وقتی که پدر مادر هست باید قدر منزلت والدین را دانست و بزرگی آنها را قدر کرد. یعنی پدر و مادر را چون گوهره که چشم احتیاط کرد. همینطور نه؟ بله، من کدام یک ربایی چهار مصرع خواندم، لیکن عینا همون و نمیگویم و میگه که آخر مثلا با فرزند است مراجعه در زندگی قدر ما نکنی، یک کمکی نکنی، مثلا دست مدد از تو نرسد، بعد مردن همون سنگگذاری و همون 40 سالت برای کی لازم؟ برای کی میکنی؟ برای خودنماییت؟ تو این چیزها در زندگی هم کن که پروردگار از تو راضی باشد، مردم از تو خوشنود باشند، نه اینکه در قبر من رفته یک هیکل بدواهی ممانی. تشکر میگویم به شما که در برنامه امروز همون شرکت ورزیدید و اطراف نقش خود از نمایشنامه بعد مردن خواه بیایی خواه نیا به ما بیننده سفینه کمی هم باشد روشنی انداختید. در شما باشد در فعالیت ایجادیت برا را تمنا میکنیم. در روزگارتان شادی و نشاط همیشه تنین انداز باشد. سلامت باشید. من بار دیگر به تماشاگران مراجعت میکنم که بیایید حتما به تالار تئاتر لاهوتی بیایید. ما به پیش شما دائم کوشش میکنیم تا امکانات داریم به پیش شما میبیاییم. از این شما بای نمیتید، برد میکنید. این غذای معنوی است و ما هم خرسند میشیم که ما تماشاگرای خوبی داریم، تماشاگرای داریم که میارزد به آنها هیکل گذاشت.
بینندگان گرامی، برنامه نقش با نمایشنامه مضحکاوی بعد مردن خوهبیوی خوهنه از تئاتر دولتی اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی بود در قهرمانی هنرپیشه دوست داشتنی تئاتر و سینما هنرپیشه خلقی تاجیکستان اسالبک نظریف. خیر، خوش باشید.